الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. والصلاة والسلام على من بعثه الله تعالى رحمة للعالمين فكان حريصا على هداية الخلق إلى الحق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أيها المؤمنون، وصاكم الله تعالى والأولين بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم زمام الأمر كله في تقوى الله تعالى. سأله أحد أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، قال: يا رسول الله أوصني، ولكن ليست أي وصية. قال: أوصني وصية لا أسأل عنها أحدا غيرك ولا بعدك، وصية ليست إلا منك يا رسول الله، لا يوصيها أحد إلا إياك. أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بوصية جامعة لا تصدر إلا منه. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فبتقوى الله سبحانه وتعالى يفوز الإنسان في الآخرة وتصلح أموره في الدنيا. بتقوى الله سبحانه وتعالى يستقيم العبد على أمر الله وتستقيم أموره مع الخلق. ومن سنن يوم الجمعة قراءة سورة الكهف. هذا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وأردت أن أذكركم ببعض ما في هذه السورة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ ونتلو سورة الكهف في يوم الجمعة وليلته، في ليلة الجمعة ويوم الجمعة. وقال: من قرأ 10 آيات من أول هذه السورة أو 10 آيات من آخرها كانت له حرزا من الدجال، وكانت له عصمة من الله سبحانه وتعالى. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكرار سورة من سور القرآن في يوم الجمعة وهو سيد الأيام؟ أراد أن نكررها كل جمعة لأن فيها الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتقواه، ولأن فيها معنى الاستقامة والهداية، ولأن فيها دروسا كثيرة ذكر الله سبحانه وتعالى، وقصصا عجيبة مثبتة للعبد على الإيمان ومثبتة للناس على الاستقامة. ذكر الله سبحانه وتعالى في أولها أنه أنزل على عبده الكتاب، وليس أي كتاب، هذا كتاب ليس فيه عوج، فمن تمسك بهذا الكتاب فقد استقام على أمر الله. لذلك يقرأ المسلم كل جمعة هذه السورة ليتزود منها لأسبوعه كاملا
يكون على تقوى الله سبحانه وتعالى مستقيما على أمره. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الله سبحانه وتعالى مفرات اللبن الله እሱን እንድንፈራኛንም ያለፉትንም ህዝቦች ሁሉንም መላውን የሰው ልጅ አደራ ብሏል። ስለዚህ የአላህ አደራ ስለሆነ አላህን መፍራት አላህን ሁሌ ባለንበት በማንኛውም ሁኔታ አላህን መፍራት የሆነ ጊዜ ተሰርቶ የሚያልቅ ወይም ደግሞ የሆነ ያክል ተግብረን የምንጨርሰው ጉዳይ አይደለም። ለዛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ዐለይሂ አንድ ሱሐባ ጠየቋቸው፣ የአላህ መልእክተኛ ሆይ እስኪ ይምከሩኝ አደራ ምሉኝ ነገር ፈልጋለሁኝ አሏቸው። በቂ የሆነ ማንንም የማይጠየቅ ማንንም ሊነግረኝ የማይችል ማንንም መጠየቅ የማያስፈልግ በቂ የሆነ ምክር ብሎ ጠየቋቸው። ሲጠይቋቸው ምን አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ቁል አመንቱ ቢላሂ ثم استقم አሉ። በአላህ እመን፣ በአላህ ካመንክ ያንን ያው በቀልብህም በምላስህም ተናግረህ ማለት ነው፣ በዛው ላይ ጽና አሉት። ይሄ ማለት አላህን መፍራት ማለት ነው። ምክንያቱም አላህን መፍራት ማለት እስቲቃማ ማለት ስለሆነ ሰውየው እስቲቃማ ከሌለው አላህን ፈራ አይባልም። አላህን ፈራ የሚባለው ባሊግ ከሆነበት ጊዜ ጀምሮ አላህን እንደፈራ ሁሌ ወደ አላህ እንደተመለሰ ህይወቱን በዛ ሲጨርስ ነው ማለት ነው፣ በዛ ሲፈጽም ነው ማለት ነው። በሸርዑ ማንንም ነገር የተፈለገ ነገር ሁላ ዘላቂነቱ ከጉዳዩ ትልቁ ነገር ነው። ከሰዎች መካከል ያለ ግንኙነትም ቢሆን ዘላቂነቱ ነው በጣም አሳሳቢው ነገር ማለት ነው በሸርዑ። እንደዛ ካልሆነ ነገራቶች ትርጉም አይኖራቸውም፣ ዋጋ አይኖራቸውምና ማለት ነው። ኢዘን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ቁል አመንቱ ቢላሂ ثم استقم ብሎ ሲሏቸው ሁሌ አላህን እንደፈራህ ኑር ማለታቸው ነው። ታዲያ አላህን መፍራት ያለው ሰው በትክክል አላህን የፈራ ያው ብዙም ሸይጣን አይጫወትበትም፣ ብዙም ሚዛጁ በየጊዜው ተቀያይሮ አይቸገርም፣ ከሰዎች ጋር ያለው መዓላቃም ብዙም የተበላሸ አይሆንም፣ ስሜት ላይ የተመሰረተ አይሆንም ማለት ነው። በዛ ይሰምራል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዱንያውንም አሳምሮለት አኺራውም ያምራል ማለት ነው። ግን ከዚህ ተጨማሪ ዛሬ ላስታውሳችሁ የፈለኩት የጁሙዓ ሱነኖች አሉ። ጁሙዓ ቀን ላይ እንድንተገብራቸው የታዘዙ ነገሮች አሉ፣ ሱና ይሆን። ከዛ ውስጥ አንዱ ወደ ጁሙዓ በጊዜ መምጣት በግር መምጣት ሲሆን ምክንያቱም በማንም ስራ ያልተሰጠ በጁሙዓ ብቻ የተሰጠ አጅር አለና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን የሰራን ሰው ይሄን ያደርግለታል ተብሎ ከተነገሩት ውስጥ ትልቁና ምሳሌ የሌለው ብቸኛው ሐዲስ አንድ ሰው ጁሙዓ ቀን ከቤቱ ውዱእ አድርጎ ተንስቶ በጊዜ ታጥቦ ማድረግ ያለበትን አድርጎ ተንስቶ ወደ መስጂድ ከሄደ ቁጭ ብሎ አላህ የፈቀደለትን የረዘቀውን ያክል ቀርቶ ሰግዶ ከዛ በኋላ ኹጥባ ሲደረግ ጸጥ ብሎ ከልቡ አዳምጦ ከሰገደ ይሄ ከቤቱ ወደ መስጂድ ሲመጣ የተራመዳት እያንዳንዷ እርምጃ የአንድ አመት ሙሉ ሶላትና ጦም ይያዝለታል ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በአንድ ጊዜ ሲራመድ አንድ አመት ሙሉ ሰግዷል፣ አንድ አመት ሙሉ ጦሟል ተብሎ ይያዝለታል። ሁለት እርምጃ ብሎ ሲራመድ አንድ አመት ሙሉ ጦመ፣ አንድ አመት ሙሉ ሰገደ ተብሎ ይያዝለታል። ሶስት እያለ ሲራመድ አንድ አመት ሙሉ ጦሞ ሰግዷል ተብሎ ይያዝለታል አሉ። ሐዲሱ ሶሒህ ነው። በዚሁ ሱናዎችን ችላ በማለት ምን ያክል በጣም ብዙ ትርፍ እንደምናጣና በጣም
ትላልቅ ክሳራዎች ላይ እየወደቅን በየሳምንቱ እንደምናሳልፍ እንድታስተውሉ ብዬ ነው። ስለዛ ሁሉም ሰው ይሄን በማሰብ ሱናውን ችላ እንዳይል። ሲቀጥል ጁሙዓ ቀን ሱረቱል ካህፍን ቅሩ ብለዋል። ሱረቱል ካህፍን ለይለተል ጁሙዓ ማለት ያሳለፍነው ሌሊት ማለት ነው። ታዲያ አሁን የሚቀጥለው ማለት አይደለም። የለይለተል ጁሙዓ ላይና የጁሙዓ ቀን ላይ ሱረቱል ካህፍን ቅሩ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዛ ተጨማሪ ዋናው ስራ ሶላት ዐለ ረሱል ነው። በሳቸው ላይ ሶላዋት ማውረድ ነው። ሌሊቱንም ቀኑንም ከማንም ቀን የተለየ ከማንም ጊዜ የተለየ ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ ሶላት ማውረድ የታዘዘ ቢሆንም አጅር የሚያስገኝ ትልቅ ስራ ቢሆንም ማለት ነው። ተጨማሪ ሱረቱል ካህፍ መቅራት ነው። ለምን? ሱረቱል ካህፍ ውስጥ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በምን ሰው ልጅ ነጃ እንደሚወጣ አስቀምጧል። ሰው ቀጥ ብሎ በአላህ አምር ላይ መቆም እንዳለበት ያስተምራል። ያንን ዛሬ ስንቀራው በዚህ ቀጥ ብለን እስከ ሳምንት ድረስ ስንቅ እንዲሆነን ማለት። ምክንያቱም በዚህ ሱራ ውስጥ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኔ ቀጥተኛውን መንገድ የምትመሩበት እሱን ከያዛችሁ በቃ ضمان ዋስትና የሚሆናችሁን ቁርአን ሰጥቻችኋለሁ እሱን ያዙ ይላል። አንድ ሰዎችን ወደ ሂዳያ ተጣሩ። ሰዎች ስትጣሯቸው ብዙ ችግር ይገጥማል። እሺ ያለው እሰየው አላህ ሽቶለታል። እምቢ ያለውን ደግሞ ምንም ልታደርጉት አትችሉም። ግዴታ ካልመራን ብላችሁ አትድከሙ። አላህ ሂዳያ ያልሰጠው እናንተ መምራት አትችሉም ይላል። ይሄ ማለት ማስፈራሪያ ነው። እናንተ ራሳችሁ አላህ ስለመራችሁ ነው ቀጥ በሉ፣ በአቅማችሁ በእውቀታችሁ ስላልሆነ ማለቻ ነው። ቀጥሎ በዚህ ሱራ ውስጥ አላህ ሰዎች እንዴት ኢማን ሲኖራቸው ጽናት እንደሚኖራቸው እንዴት ጠንካራ እንደሚሆኑ ጥቂት ሰዎች መላውን ህዝብ ተለይተው ለዲናቸው ምን አይነት ዋጋ እንደከፈሉ ይናገራል። ትንሽ ሰዎች በጣም ትንሽ ሰዎች ቀድሞ ያፈሩት ነገር እንኳን ብዙ የሌላቸው ፍትየቱን አመኑ ቢረብህም በአላህ ከማመናቸው ውጪ ምንም ያካበቱት ሀብት እንኳን ምንም ዝናም የሌላቸው ሰዎች በዛ መላው ህዝብ ግን ከፍሮ ሲያስቸግራቸው ከሁሉም ተቃራኒ ሆነው ሐቁን ይዘው እንዴት እንደጸኑ ይናገራል። አላህን መፍራት ላይ መጽናት ስላለብን ማለት ነው። ሲቀጥል እንዲሁም ሌሎች ታሪኮችን ያነሳል። ሙሳ አለይሂ ሰላም የሳቸውን ታሪክ ያነሳና ሰው ልጅ ለእውቀት ዋጋ መክፈል እንዳለበት ይናገራል። ለዲኑ ዋጋ መክፈል አለበት። ለዲንህ ዋጋ መክፈል አለብህ። ከሸይጣንህም ጋር ከነፍስህም ጋር መታገል አለብህ ማለት ቀጥለ ማለት ትክክለኛ ሰው ሆነህ ለመገኘት ከሰው ጋር ያለህ አላቃ እንኳን ብዙ ነገሮችን ያሻክርና ሸርዑ የከለከላቸው ማአት ነገሮች ውስጥ ያስገባሃል። ያንን ጸንተህ ጠንክረህ እንድታልፈው ማለት ነው ፈተናውን። እንዲሁም እውቀት ከሌለህ ያው እውቀትህ በደከመ ልክ ወንጀል ላይ ትወድቃለህ፣ ኢማንህ ይደክማል። እውቀት ደግሞ በኖርህ ልክ ወደ አላህ ትቃረባለህ፣ ታሻልክ ትሆናለህና ለእውቀት ዋጋ ይከፈላል። ለኢማን ዋጋ እንደሚከፈለው ምክንያቱም የኢማን ዛዱ ስንቁ እውቀት ስለሆነ ማለት ይሄን ይለናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ያ ብቻም አይደለም እናንተ በአይናችሁ የምታዩት ነገር ሁላ እንደምታዩት ላይሆን ይችላል። የምታዩት ነገር ዛሂሩን እንዲህ ስታዩት እንዳያችሁት ላይሆን ይችላል። ውሸት ሱራ ሊሆን ይችላል። የምትመለከቱት ነገር ትክክል ያልሆነ ሱራ ሊሆን ይችላል። ሱራ ሐቂቂው ተደብቋችሁ ሊሆን ይችላል። ይሄ ብዙ ትምህርት ቢኖረው ለማሳጠር ያክል ሰውየው ውስጡ ላይ ንፋቅ እንዳያጠቃው ጥሩ እየሰራሁ መስሎት እንዳይጠፋ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት ማስተማሪያ ነው። ለዛ ሲባል መጨረሻው ሱራ ላይ ከሳሪ ማለት ምን እንደሆነ ልንገራችሁ ይላል። ከሳሪ ብሎ ማለት የከሰረ በቃ ምን አላተረፈም፣ ይሄ አልተረፈም የሚባል ከሳሪ ብሎ ማለት ጥሩ እየሰራን ነው ብለው ግን ያ ጥሩ ብለው ሲሰሩ የነበሩት ነገር ከንቱ ሆኖ አላህ ፊት የተዋረዱ ጀሃነም ይሄዱ ናቸው ይላል። ይሄ ማለት የምትሰራውን ኸይር ስራ
አንተ ምን ያክል ከስሜትህ ጋር ያጣጣምክ እየሰራኸው ነው ምን ያክል ከስሜትህ ጥርት ብለህ ለአላህ እየሰራኸው ነው የሚለው ነገር ማየት ስላለብህ ማለት ነው ያንን ማጥራት ስላለብህ ማለት ካልሆነ ክሳራ ስለሚሆን ምክንያቱም ጀሃነም የገባውም ሰው አላህ ይጠብቀን ሳይሰራ ቀርቶ እኮ አይደለም አበላሽቶ ሰርቶ ነው እንጂ አንተም የምትሰራው ነገር ካበላሸኸው ጥራቱን ካልጠበቅ አንድ ከሰራኸው በኋላ የሚያበላሸውን ነገር ካልጠበቅክለት ካልተንከባከብከው ያው ትከስርበታለህና ማለት ወሃከዛ ሌላም ዱንያም ፈተና ነው ማግኘት ማጣትም እንደዛው ፈተና ነው ይላል እዚህ ሱራ ላይ እንዲሁም ያጣ ሰው በصبرና በጥሩ ማስተናገድ እንዳለበት ያለው ሰው ደግሞ ምንም አይነት ጎንዮሽ ወይም ደግሞ መጥፎ የሚባል አይነት ማስተናገድ ሳይሆን በጥሩ ማስተናገድ እንዳለበት የአላህ ኒዕማ ነው ሐላፍትና ነው የተሰጠኝ ብሎ በጥንቃቄ መያዝ እንዳለበትም ያስተምራል አላህ እንደምከለክልም እንደምሰጥም ሰጥቶም እንደምቀማ ያልሰጠውንም እንደምክስም ጭምር ያስተምራል በዚህ ሱራ ውስጥ ማለት ነው ጥንቃቄ አድርጉ ነው ይሄ ሱራ ሁሉ የሚለው ምንድነው በአላህ አምር ላይ ቀጥ ብላችሁ ኑሩ የሚል ነው ለዛ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በየሳምንቱ እንድንቀራ ስልጣንም ፈተና እንደሆነ ይናገራል ጠላትም ፈተና እንደሆነ ይናገራል ወዳጅም ፈተና እንደሆነ ይናገራል ማለት ለዛ የእስቲቃማ ሱራ ልንለው እንችላለን ለዛ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በየጁሙዓው እንድንቀራው ያዘዙት ማለት ነው ሱራው ትምርቶቹ ብዙ ቢሆኑም هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذرياته كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصرنا وانصر ديننا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا يا رب العالمين اللهم أصلح لنا وأصلح قلوبنا يا رب العالمين اللهم أصلحنا وأصلح قلوبنا يا رب العالمين وأصلح أعمالنا ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر